ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير بك مستقيم یا فتاح یا فتاح یا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. بیچ پر آپ سب کو خوش آمدید ہے. لیکچر نمبر 64 میں غیر صحیح افعال کے ٹاپک کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے المثال یا مثال، دا ڈیفیکٹو ورب. سب سے پہلے ہم غیر صحیح افعال کی ریویژن کر لیتے ہیں. فعل کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے فعل باللحاظ زمانہ، فعل باللحاظ تعداد حروف اور فعل باللحاظ حروف. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فعل باللحاظ حروف، جس میں صحیح فعل اور غیر صحیح فعل اس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں غیر صحیح فعل. فعل باللحاظ حروف: صحیح افعال ریگولر وربس، غیر صحیح افعال ویک وربس اور irregular verbs. صحیح افعال وہ ہوتے ہیں جن کے مادہ میں حمزہ واو یا نہیں ہوتا. غیر صحیح افعال ایسے افعال ہیں جن کے مادہ میں حمزہ واو یا آتے ہیں. تو یہ صحیح افعال اور غیر صحیح افعال کی ڈیفینیشن ہے کہ اس کو ہم نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے. صحیح افعال اور غیر صحیح افعال کی پرسنٹیج کو ہم اس چارٹ سے سمجھ سکتے ہیں. پائی چارٹ سے دیکھیے گا کہ جو غیر صحیح افعال ہیں وہ ٹوٹل گرامر کے افعال کا 19.54% ہیں، جبکہ صحیح افعال 80.46 ہیں. اٹس مین کہ ہمیں جن کی ابھی اسٹڈی کرنی ہے غیر صحیح افعال وہ 19.54 ہیں، جن پر ہمیں ورکنگ کرنی ہے، جن کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھنا ہے، ان کو اپلائی کرنا سیکھنا ہے. رائٹ. فعل باللحاظ حروف: صحیح افعال اور غیر صحیح افعال کی کچھ روٹ لیٹرز کی ایگزامپلز اس سلائیڈ پر ہیں. آپ ان کو دیکھ لیجئے گا، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. غیر صحیح افعال کو کس طرح سے آگے کیٹیگرائز کیا گیا ہے دیکھیے گا. محموز: ایسے افعال جن کے روٹ لیٹرز میں حمزہ ہو محموز کہلاتے ہیں. مضاف: ایسے افعال جن کے روٹ لیٹرز میں کوئی حرف 2 بار آ جائے مضاف کہلاتے ہیں. معطل: آج ہم پڑھیں گے معطل جن کے مادے میں واو یا آ جائے. اب معطل کو مزید کیٹیگرائز کیا گیا مثال، اجوف، ناقص اور لفیف میں. معطل کا میننگ ہے ویک، اور واو اور یا یہ حروف علت کہلاتے ہیں. عربی حروف الہجا میں 2 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف علت کہا جاتا ہے اور وہ واو اور یا ہیں. بیماری والے حروف یہ ہیں، خود بھی بیمار ہیں اور جس فعل میں آ جائیں اسے بھی بیمار کر دیں گے، النس کریٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، النس کر دیں گے. جب حروف علت واو اور یا کسی مادے کا حصہ بنتے ہیں تو ایسے اسماء و افعال میں علت ہو جاتی ہے، النس ہو جاتی ہے. اب ان کی وجہ سے ان اسماء و افعال میں کچھ چینجز آتی ہیں یا کی جاتی ہیں. اب وہ چینجز کیا ہیں؟ وہ چینجز یہ ہیں کہ وہ اپنے اوریجنل وزن یا مولڈ پر نہیں بنتے، نہ استعمال ہوتے ہیں، بلکہ کچھ جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے چینجز ان میں آتی ہیں اور وہ ان چینجز کے ساتھ بنائے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. آج ہم پڑھیں گے مثال. اس سلائیڈ میں ان تمام ٹرمز کی جو پچھلی سلائیڈ میں آپ کے ساتھ مینشن کی گئی ہیں ان کی ڈیفینیشنز ہیں
महमूज, मुज़ाफ, मिसाल, अजवब, नाक़िस, लफ़ीफ़। हमने आज मिसाल की स्टडी करनी है। ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ मादा में फ़ा कलमा की जगह हर्फ़ इल्लत वाव या या आ जाए। वजदा, वअदा, यसरा। मुअत्तल, वीक। देखिएगा, फ़ा ऐन लाम। अगर हमें हरूफ इल्लत फ़ा कलमे पर मिले तो हम उसे कहेंगे मिसाल। ठीक है? इनिशियल वीक या डिफेक्टिव वर्ब, द डिफेक्टिव वर्ब। अगर हमें हरूफ इल्लत आइन कलमे पर मिले तो फिर हम कहेंगे ये अजवफ हैं। ठीक है? उस द फॉलो वर्ब। और अगर हमें हरूफ इल्लत लाम कलमे पर मिलते हैं तो हम कहेंगे ये नाकिस हैं। फाइनल वीक। इसको मज़ीद कैटेगराइज़ किया गया, उसे हम लफ़ीफ़ कहते हैं। मुअत्तल, वीक। मुअत्तल वो कलमा है जिसके हरूफ असलिया में हरूफ इल्लत वाव या या हो। ये मुअत्तल के आपको डेफिनेशन बता दी गई कि ऐसा कलमा जिसके रूट लेटर्स में हरूफ इल्लत वाव या हो। अब जिसमें ये आ जाएंगे तो वो तो जो है कलमा बीमार हो जाएगा। ठीक है? अब आपके सामने नाम आया है, थोड़ा इसको देखिएगा। हम मुअत्तल को किस तरह से मज़ीद देख सकते हैं? अगर हमें हरूफ इल्लत फ़ा कलमे पर मिल रहे हैं तो हम उसे मुअत्तल फ़ा कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी जो रूट लेटर्स की एग्ज़ाम्पल है देखिएगा, वाव, जीम, दाल, वाव, ऐन, दाल। एक और एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, या, सीन, रॉ। ऐन कलमे पर आपको अगर हरूफ इल्लत मिले तो आप कहेंगे मुअत्तल ऐन। काफ, वाव, लाम, बा, या, ऐन। और अगर हमें लाम कलमे पर हुरूफ इल्लत मिले तो हम कहेंगे मुअत्तल लाम। दाल, ऐन, वाव, हा, दाल, या। अल मिसाल, मिसाल की तारीफ। डेफिनेशन देखते हैं। हरूफ मादा में फा कलमा अगर हरूफ इल्लत यानी वाव या हो तो उस फेल को अल मिसाल या मिसाल कहते हैं। अब देखिएगा कि हमें फ़ा कलमे पर हरूफ इल्लत मिल रहे हैं तो हम उसे कहेंगे मिसाल, द डिफेक्टिव वर्ब। मिसाल को मज़ीद कैटेगराइज़ किया गया, ठीक है? क्योंकि इसमें हमें 2 हरूफ इल्लत मिल रहे हैं, वाव और या, ठीक है? अब अगर फ़ा कलमे पर हमें वाव मिलती है, तो हम कहते हैं कि ये मिसाल वावी है। और अगर हमें फ़ा कलमे पर या मिलेगी तो हम कहेंगे ये मिसाल याई है। मिसाल वावी की क्या एग्जाम्पल है? देखिए, वाव, जीम, दाल। अब देखिए यहाँ फा कलमे पर आपको वाव मिल रहा है। सेकंड, वाव, आइन, दाल। यहाँ भी फा कलमे पर हमें वाव मिला। मिसाल जाई की एग्जाम्पल देखिएगा, या, सीन, रॉ। अब देखिए या आपकी फा कलमे की जगह पर आ रहा है और दूसरी या, काफ, नून। तो यहाँ भी आपको ये या जो है फा कलमे पर है। तो ये मिसाल याई की एग्जाम्पल्स हैं और ये मिसाल वावी की है। तो मिसाल को हम मज़ीद कैटेगराइज़ करेंगे तो मिसाल वावी और मिसाल याई। अब हम रूल्स की तरफ चलते हैं। क़वाइद। रूल नंबर 1, मिसाल वावी अगर बाप हा, दुआत, फ़ा से आए तो फ़ेल मुज़ारे मारूफ बनाते हुए हरूफ़ मादा का वाव ड्रॉप हो जाता है। क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जो फ़ेल आया है उसके रूट लेटर्स को आप नोट करें तो वो मिसाल वावी में से हैं, ठीक है? उसके फ़ा कलमे पर आपको वाव मिल रहा है और वो इन तीनों में से हा, ज़्वाद, फ़ा, इन तीनों में से किसी एक बाब में से है। तो फ़ेल मुज़ारे मारूफ का सीगा बनाते हुए हरूफ़ मादा का वाव ड्रॉप हो जाता है, ठीक है? हम उस वाव को ड्रॉप कर देंगे। बनाना क्या जब है? फ़ेल मुज़ारे मारूफ। मिसाल वावी अगर बाप हा, ज़्वाद, फ़ा से मिले
तो फेल मुजारे मारूफ बनाते हुए वाव ड्रॉप हो जाता है। आप ये हा, ज़ाद, फा, इसको आप इस तरह से भी याद रख सकती हैं कि जैसे हम कहते हैं हज़फ करना, डिलीट करना, तो आप अपने ज़हन में इसके इन अफ़वाब को याद करने के लिए हज़फ के वर्ड को अपने ज़हन में रख सकती हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, मिसाल वावी सलासी मुजर्रद अफ़वाब के बाब नून से इस्तेमाल नहीं होता। चले, बाब नून तो इस रेस में से बाहर निकल गया, ठीक है? अब हमें बाब नून को नहीं देखना। मिसाल ले जाई, तुलासी मुजर्रद अफ़वाब के बाब नून और हा से इस्तेमाल नहीं होता। अब मिसाल जाई के बारे में भी हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी गई कि बाब नून और बाब हा से ये इस्तेमाल नहीं होगा। वाओ आइन दाल बाप दुआत से वादा करना, ये रूट लेटर लिए हैं बाप दुआत के मोल्ड तारा बल यादरी पे हम माजी मुजारे बनाएंगे, वाओ आइन दाल रूट लेटर लगाएंगे इसमें, तो फिर माजी क्या बनेगा वादा के, और क्योंकि फेल माजी में कोई चेंज नहीं होगा तो ये सेम रहेगा वादा। फेल मुजारे बनाएंगे बाप दुआ दार है और मिसाल वावी है। फेल मुज़ारे मारूफ का पहला सीगा बना रहे हैं वाहिद मुज़क्कर गायब का, तो यदरिबू के वज़न पर बनेगा यौइदु। क्या करेंगे? मिसाल वावी है, फेल मुज़ारे मारूफ बनाते हुए वाव को ड्रॉप करना है, तो ये बन जाएगा याइदु। डिक्शनरीज में जब आपको इस तरह के आप रूट लेटर्स को तलाश करती हैं और उनका माजी मुजारे इस तरह से लिखा होता है कि पहले वो लिखते हैं ओरिजिनल वाला, ठीक है, उसके बाद उसको वो किस तरह से मेंशन करते हैं, उसके आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं असली, फिर चेंजेस के बाद वाला लिखते हैं और उसके आगे लिख देते हैं इस्तेमाली, यानी यूज इसको किया जाए। तो इसका जो ओरिजिनल बनेगा वो होगा वादा यौइदु, इस्तेमाली बनेगा वादा याइदु। फिर माजी की गर्दान बनाएंगे। फिर माजी की गर्दान बनाते हुए हम पहले वाहिद मुज़क्कर गायब का जो हमने सीगा बनाया था वादा, गर्दान बनाते हैं। मुज़क्कर गायब के सीगे देखिएगा वादा, वादा, वादू, मुअन्नस गायब वादत, वादता, वादना, मुज़क्कर हाजिर वादता, वादतुमा, वादतुम, मुअन्नस हाजिर वअदती वअदतुमा वअदतुन्ना, मुतकल्लिम वअदतु वअदना। फेल मुज़ारे की गर्दान बना लेते हैं। वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा हमने चेंजिंग के बाद बनाया था याइदु, इसी से अब गर्दान को चलाएंगे। याइदु, याइदानी, याइदूना, मुअन्नस गायब ताइदु, ताइदानी, याइदना, मुज़क्कर हाजिर ताइदु, ताइदानी, ताइदूना, मुअन्नस हाजिर ताइदीना, ताइदानी, ताइदना, मुतकल्लिम आइदु, नाइदु, कि हमारी फेल मुजारे की गर्दान हो गई। एक और रूट लेटर लेते हैं वाओ रा सा, बाब हा से, ठीक है, मालिक बनना वारिस बनना, अब बाप हा आ रहा है तो हमें हजफ करना है, ठीक है, फेल मुजारे मारूफ बनाते हुए जहन में हमारे ये पॉइंट अपना रूल होना चाहिए। माजी मुजारे बनाएंगे, बाब हा का क्या है मोल्ड, हसीबा यहसीबू, तो फेल माजी बनाएंगे वारिसा, नो चेंज, माजी में कोई चेंज नहीं होता, तो बनेगा वारिसा, सेम रहेगा। फेल मुजारे बनाएंगे यहसिबु के मोल पर यौरिसु, चेंजिंग करेंगे, वाव को ड्रॉप कर देंगे तो ये बनेगा यारिसु, ठीक है, वारिसा यौरिसु असली और वारिसा यारिसु इस्तेमाली। फेल माजी की गर्दान बनाएंगे, हमने पहला सीगा क्या बनाया था वारिसा, मुज़क्कर गायब के सीगे देखिएगा वारिसा, वारिसा, वारिसु, मुअन्नस गायब वारिसत, वारिसता, वारिसना, मुज़क्कर हाजिर वारिस्ता, वारिस्तुमा, वारिस्तुम, मुअन्नस हाजिर वारिस्ती, वारिस्तुमा, वारिस्तुन्ना, मुतकल्लिम वारिस्तु, वारिस्ना। अब
فعل مضارع کی گردان دیکھتے ہیں اور ہم نے واحد مذکر غائب کا کیا صیغہ بنایا تھا رول کو اپلائی کرنے کے بعد یاریثو مذکر غائب کے صیغے دیکھے گا یاریثو یاریثانی یاریثونا مؤنث غائب تاریثو تاریثانی یارثنا مذکر حاضر تاریثو تاریثانی تاریثونا مؤنث حاضر تاریثینا تاریثانی تاریثنا متکلم عارفو نارفو ایک اور روٹ لیٹر لیتے ہیں واو زواد عین با فا سے رکھنا با فا کا ماضی مضارع کیا ہے فتح یفتح فعل ماضی بنائیں گے وادعا نو چینج سیم صیغہ رہے گا وادعا یفتح کے مول پر بنائیں گے یودعو اب کیونکہ با فا ہے تو واو ڈراپ ہوگی فعل مضارع معروف بنا رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا یادعو فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں مذکر غائب کے صیغے دیکھیے گا ہم نے پہلا صیغہ بنایا تھا واحد مذکر غائب کا وادعا ٹھیک ہے وادعا وادعا وادعو مؤنث غائب وادعت وادعتا ودعنا مذکر حاضر وادعتا ودعتما ودعتم مؤنث حاضر ودعتی ودعتما ودعتن متکلم ودعتو ودعنا فعل مضارع کی گردان بنا لیتے ہیں واحد مذکر غائب کا ہم نے صیغہ بنایا تھا چینجنگ کے بعد یدعو مذکر غائب کے صیغے دیکھیے گا یدعو یدعانی یدعونا مؤنث غائب تدعو تدعانی یدعنا مذکر حاضر تدعو تدعانی تدعونا مؤنث حاضر تدعینا تدعانی تدعنا متکلم ادعو ندعو ایک اور روٹ لیٹر لیتے ہیں واو جیم لام باپ سین سے ڈرنا باپ سین کا ماضی مضارع سمیع یسمعو فعل ماضی بنائیں گے واو جیم لام سے وجیلا نو چینج تو یہ سیم رہے گا وجیلا فعل مضارع معروف کا پہلا صیغہ بنائیں گے یو جالو اب یہ باپ سین سے آ رہا ہے تو باپ سین میں ہم مثال واوی جب آئے گا تو ہم واو کو ڈراپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے نو چینج تو یہ ہو جائے گا سیم رہے گا یو جالو فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں واحد مذکر غائب کا صیغہ بنایا تھا ہم نے واجیلا مذکر غائب کے صیغے دیکھیے گا واجیلا واجیلا واجیلو مؤنث غائب وجیلت وجیلتا وجلنا مذکر حاضر وجلتا وجلتما وجلتم مؤنث حاضر وجلتی وجلتما وجلتنا متکلم وجلتو وجلنا فعل مضارع کی گردان بناتے ہیں اور باب سین سے آ رہا ہے تو یہاں ہمارا مثال واوی میں واو ڈراپ نہیں ہوگا فعل مضارع معروف بناتے ہیں کیا صیغہ بنا تھا یو جلو مذکر غائب کے صیغے دیکھے گا یو جلو یو جلانی یو جلونا مؤنث غائب تو جلو تو جلانی یو جلنا مذکر حاضر تو جلو تو جلانی تو جلونا مؤنث حاضر تو جلینا تو جلانی تو جلنا متکلم او جلو نو جلو واو کب حذف ہوگا یعنی واو کو کب ڈیلیٹ کیا جائے گا ریمبر دیز 3 پوائنٹس آپ نے ان 3 پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے جب آپ کے حروف مادہ مثال واوی ہو ٹھیک ہے فا کلمے پر واو ہو اور ان 3 ابواب سے آ رہا ہو ہا زواد فا اور کیا بناتے ہوئے فعل مضارع معروف بناتے ہوئے ٹھیک ہے مثال واوی ہو ہا زواد فا ابواب میں سے کسی ایک باب میں سے ہو اور فعل مضارع معروف بناتے ہوئے واو کو حذف کریں گے ڈیلیٹ کریں گے فعل مضارع معروف جب آپ ڈیلیٹ کیے ہوئے واو سے بنائیں گے تو آپ فعل امر اور فعل نہیں بھی اسی صیغے سے بنائیں گے ٹھیک ہے یعنی ان میں واو ڈراپ ہوا ہوگا جو واو فتحہ اور کسرہ کے درمیان ہو تو اس کو حذف کرنا واجب ہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ کے پاس جو واو ہے اس سے پہلے
زبر اور اس کے بعد میں زیر ہو تو اس کو ڈیلیٹ کرنا، حذف کرنا واجب ہے۔ رول نمبر 2، مطابقت، کمپیٹیبلٹی۔ واو ساکن سے پہلے زیر ہو تو واو ساکن کو یا ساکن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اگر یا ساکن سے پہلے پیش ہو تو یا ساکن کو واو ساکن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ رول نمبر 2 ہے، بہت سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، امپورٹنٹ پوائنٹ۔ یہ قاعدہ مزید فی ابواب کے مثال کے حروف مادہ میں اپلائی ہو سکتا ہے، یعنی جب آپ کے پاس کوئی ایسے روٹ لیٹر آئیں جو مزید فی ابواب سے آ رہے ہیں تو آپ وہاں پر اس رول کو اپلائی کریں گے، مطابقت کے رول کو۔ دیکھیے گا، یا قاف نون، باب افعال سے یقین کرنا۔ اب یا قاف نون جو ہے یہ مثال یائی کی ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا، باب افعال کا ماضی مضارع ہے افعل یفعل، تو ہم کیا بنائیں گے اس کا فعل ماضی ایقنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کوئی چینج نہیں ہو رہا، یا سے پہلے ہمیں زبر مل رہی ہے تو کوئی رول نہیں اپلائی ہوگا، تو یہ سیم رہے گا ایقنا۔ یفعلو کے وزن پر مضارع بنائیں گے تو یہ بنے گا یوقینو۔ اب چینجز کریں گے، یا ساکن سے پہلے ہمیں پیش مل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ یہ جو رول نمبر 2 ہے اس کو اپلائی کریں گے، تو یا ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو ساکن میں چینج کر دیں گے۔ اب ہم یہاں پہ سے واو ساکن میں چینج کریں گے تو بنے گا یوقینو۔ اصلی کیا بنے گا؟ ایقنا یوقینو، اور استعمالی ایقنا یوقینو۔ فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم نے بنایا تھا ایقنا۔ مذکر غائب کے صیغے دیکھیے گا، ایقنا، ایقنا، ایقنو، مؤنث غائب ایقنت، ایقنتا، ایقننا۔ مذکر حاضر ایقنتا، ایقنتما، ایقنتم۔ مؤنث حاضر ایقنتی، ایقنتما، ایقنتن۔ متکلم ایقنتو، ایقننا۔ صیغہ نمبر 6 اور صیغہ نمبر 12، یہاں دیکھیں، یہاں ہمارا ادغام کا رول اپلائی ہوگا۔ مثل اول ساکن، مثل ثانی متحرک ادغام کریں گے، کیا بن جائے گا یہ ایقننا۔ اسی طرح صیغہ نمبر 14 میں دیکھیے سیم رول اپلائی ہو رہا ہے، تو یہ بھی بن جائے گا ایقننا، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کی گردان بناتے ہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم نے چینجز کے بعد بنایا تھا یوقینو۔ مذکر غائب کے صیغے دیکھے گا، یوقینو، یوقینانی، یوقینونا۔ مؤنث غائب توقینو، توقینانی، یوقیننا۔ مذکر حاضر توقینو، توقینانی، توقینونا۔ مؤنث حاضر توقینینا، توقینانی، توقیننا۔ متکلم اوقنو، نوقنو۔ یہاں صیغہ نمبر 6 اور 12 میں چینجز آئیں گی، وہی ادغام کا رول اپلائی کریں گے، مثل اول ساکن، مثل ثانی متحرک ادغام کریں گے تو یہ بنے گا یوقننا، اور صیغہ نمبر 12 بنے گا توقننا۔ رول نمبر 3، مثال واوی یا یائی اگر باب افتعال سے آئے تو حروف علت واو یا یا کو تا میں بدل دیتے ہیں، پھر ادغام کرتے ہیں۔ جب میں نے باب افتعال کے خصوصی قواعد آپ کو پڑھائے تھے تب میں نے آپ کے ساتھ یہ رول شیئر کیا تھا، وہاں میں نے جو آپ کو اگزامپلس دی تھی، تو وہاں میں نے آپ کو ایک پوائنٹ یہ بھی لکھوایا تھا کہ واو کی تبدیلی لازمی ہے جبکہ یا کی تبدیلی اختیاری ہے۔ لازمی مینس کمپلسری اور اختیاری مینس آپشنل ہے۔ دیکھیے گا کہ اگر باب افتعال میں قاف کلمے پر واو یا یا آ جائے تو اسے ہم تا سے چینج کر دیں گے۔ روٹ لیٹر ہے واو کاف حمزہ، اہتمام سے ٹیک لگا کر بیٹھنا جس میں لگژری آ جائے، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھنا۔ ماضی مضارع بناتے ہیں اتقا یو تقیؤ،
वाव को ता से चेंज कर देंगे तो बनेगा इत्तका यत्तकिउ। और फिर मर्जिंग करेंगे, इदगाम करेंगे, इत्तका यत्तकिउ। फाइनल क्या बनेगा? इत्तका यत्तकिउ इत्तिकाअन। एग्जाम्पल देखिएगा, यत्तकिऊना है, जमा मुज़क्कर गायब, फेल मुज़ारे। और तख्त, जिन पर वो तकिया लगाते हैं। हम फाइल इसमें हिडन है। एक और एग्जांपल देख लें, या सीन रॉ, ई तसरा, यही तसीरु। ता में चेंज करेंगे, इत्तसरा यत्तसिरु। इदगाम करेंगे, इत्तसरा यत्तसिरु। मिसाले याई पॉइंट्स नोट डाउन कीजिएगा। मिसाले याई के अफ़ाल में तब्दीली नहीं है, ठीक है। मुताबिकत का कायदा लागू होगा जहां जरूरत होगी, यानी रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, राइट। फेल अमर बनाना सीखते हैं। देखिएगा, वाओ आइन दाल बाप दुआत से सीगा नंबर 7 क्या बनेगा? ताईदु। फेल अमर के रूल से अप्लाई कीजिएगा तो बनेगा ईद। इसी तरह बाकी रूट लेटर्स के भी फेल अमर बनेंगे। देखिएगा, वाओ रा ता बाप हा से तारीफू, फेल अमर रिफ। वाव वाद आइन बाप फासिल तदाआ, फेल अमर के जा। वन मोर एग्जांपल, वाव जीम लाम बाप सीन से तौजलु इवजल। अब वाव साकिन से पहले जेर आ रही है, ठीक है, तो रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। वाव साकिन से पहले जेर है तो ये या में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ईजल। फेल मुजारे मंसूब, वाव आइन दाल बाप दुआत से याइदु लन याइदा। वाव रा ता बाप हा से यारिसु लन यारिसा। वाव दुआत आइन बाप फा से यादाउ लन यादाआ। फेल मुजारे मंसूब के एक और एग्जाम्पल, बापसीन से देखिएगा, वाओ जीम नाम बापसीन यौजलू लन यौजला। अब यहाँ मैंने तजवीद के साथ नहीं पढ़ा क्योंकि हम सिंपल ग्रामर अभी पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ तजवीद के रूल्स अप्लाई नहीं किए। फेल मुजारे मजजूम, वाओ आइंदाल बाप दुआत से देखिएगा, मजजूम कैसे करेंगे? ताइदू से पहले नहीं लगा देंगे, ला ताइद। वाओ रा ता बाप हा से तारीफू ला तारिफ। वाओ दुआद आइन बाप फा तादाउ ला तदा। फेल मुजारे मजजूम, वाओ जीम नाम बाप सीन यौजलू ला यौजल। फेल माजी मजहूल कोई ला के वजन पर बनाते हैं। वाओ आइन दाल बाप दुआद वुईदा। वाओ रा था बाप हा बुरीसा। वाओ दुआद आइन बाप फा वुज़ीआ। वाओ जीम लाम बाप सीन वुजीला। ये फेल माजी मजहूल हो गया हमारा। अब फेल मुजारे मजहूल को देखते हैं। युफ़अलु के वेट पर बनेगा, वाओ आइन दाल बाप दुआद युआदू। वाओ रा था बाप हा यूरफू। वाओ दुआत आइन बाप फा यूदउ। वाओ जीम लाम बाप सीन यूजलू। अब हम इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बनाने भी सीख लेते हैं। पहले हम बनाएंगे तुलासी मुजर्रद के बाब हा से, वाओ रा सा। इस्मुल फाइल तुलासी मुजर्रद अबवाब में फाइलुन के वजन पर बनता है, ठीक है। यहाँ हम फाइल लाम की जगह रूट लेटर डालेंगे तो हमारा इस्मुल फाइल तैयार हो जाएगा। तो हमारे पास रूट लेटर है वाओ रा सा, तो ये बन जाएगा वारिसुन, मालिक या वारिस बनने वाला। इस्मुल मफूल तुलासी मुजर्रद अबवाब में मफऊलुन के वजन पर बनते हैं और ये बन जाएगा मौरूसुन, जिसको मालिक या वारिस बनाया जाए। अब हम
मज़ीदुन फ़ी बाब से भी एक बाब लेकर उसकी इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल बना लेते हैं। रूट लेटर है वाओ, काफ, लाम, बाब तफ़ाउल। इस्मुल फ़ाइल बनेगा मुफ़इलुन के वज़न पर मुतवक्किलुन, भरोसा करने वाला। और इस्मुल मफ़ूल मुफ़अलुन के वज़न पर बनेगा मुतवक्कलुन, जिस पर भरोसा किया जाए। ये आज का मेन लेक्चर था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुरानिक एग्जाम्पल से। बाप हा, वाओ रासा, वारिसा, यौरिसु। इस्तेमाली बनेगा वारिसा, यारिसु। मालिक बनना, वारिस बनना। वारिसा पहले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। सीगा नंबर 1 है, आगे फाइल ज़ाहिर आ रहा है सुलैमानु। और सैयदना सुलेमान सैयदना दाऊद के वारिस बने। बाप दुआत वाओ जीमदार, वाजदा यौजिदु। बाप दुआत है, मिसाल वावी है। फेल मुजारे मारूफ में वाव ड्रॉप करेंगे, वाजदा याजिदु। किसी को पाना, वजदना। फेल माजी जमा मुतकल्लिम, नहनु फाइल हिडन है इसमें। बेशक हमने उसे सैयदना अय्यूब को सब्र करने वाला पाया। यहाँ सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात की जा रही। बाप दुआत सेम रूट लेटर है। एग्जाम्पल देखिएगा, वजदना फेल माजी जमा मुतकल्लिम, नहनु फाइल हिडन है। उन्होंने कहा, बल्कि हमने अपने बाप दादा को पाया, वो इसी तरह करते थे। बाप दुआत वाओ जारा, वाजारा यो जीरो। ये असली है। इस्तेमाली क्या बनेगा, वाजारा या जीरो, कोई बोझल चीज उठाना। तदर फेले अम्र है। वाहिद मुजक्कर हाजिर का सिगा है, अंता फाइल हिडन है इसमें। ये सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है। उन्होंने अल्लाह ताला से नेक औलाद मांगने के लिए ये दुआ की थी। ऐ मेरे रब, तू मुझे अकेला ना छोड़ और तू सब वारिसों से बेहतर है। वारिसीना इस्मुल फाइल का सीगा है। बापफा वादा यौदाउ असली है। इस्तेमाली चेंज के बाद क्या बनेगा, क्योंकि बाप फा से आ रहा है, मिसाल वावी है। फेल मुजारे मारूफ बनाते हुए वाव ड्रॉप करेंगी। वदाआ यदाउ हटाना, उतार देना। वदाना फेल माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा है, नाहनु फाइल हिडन है। और हमने आपसे आपका बोझ उतार दिया। बापा सेम रूट लेटर से एक और एग्जांपल देखेगा, अं तादाऊ। यहाँ फेल मुजारे मंसूब है। के जमा मुतका, तुम बीमार हो कि तुम अपने हथियारों को उतार कर रखो। बाप फा से एक और एग्जांपल देखते हैं, वाओ हा बा, वहाबा यौ हाबू। असली है। चेंजेस के बाद वहाबा यहाबू, अता करना, बख्श देना। हाबू फेले अम्र, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है। ये भी सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत दुआ है। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल देखे इन्होंने, तो उनसे सवाल किया, ये कहाँ से आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ताला की तरफ से हैं। तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह से इन कलिमात के ज़रिए दुआ की थी। दुआ के फौरन बाद अल्लाह ताला ने बेटे की खुशखबरी सुनाई और उनका नाम यहया तजवीज़ किया और उन्हें नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया गया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को, ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास से पाकीज़ा सालेह औलाद अता फरमा। बेशक तू दुआ को खूब सुनने वाला है। बाब इफ़आल वाओ ज़ा ऐन औज़ा यूज़िउ इफ़ज़ाअन। चेंजेस आएंगी मस्दर में, ठीक है। इफ़ज़ाअन से ईज़ाअन, तौफीक देना। औज़िअनी, औज़िनी, ये क्या है? फेले अमर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, अंता फाइल इसमें हिडन है, ठीक है।
औज़िअनी, तू मुझे तौफीक दे। ये बहुत खूबसूरत दुआ है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अजीम बादशाहत से नवाजा, हत्ता कि इन्हें परिंदों की जुबान भी समझा दी। एक दफा सफर में सैयदना सुलेमान ने जब चूंटी की गुफ्तगू सुनी, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए, अपने रब का शुक्र बजा लाते हुए ये दुआ मांगी थी। ऐ मेरे रब, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं, जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम की, और ये कि मैं नेक अमल करूं कि तू उससे राजी हो, और तू मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल कर। बहुत खूबसूरत दुआ है। बाब फ़ाल की एक और एग्जांपल, वाओ बाक़ा, औ बक़ा यूबिक़ु इब्बाक़न। मस्दर में चेंजेस आएंगे, वाओ साकिन से पहले ज़ेर आ रही है, इबाक़न हो जाएगा, किसी को हलाक करना। यूबिक़हुन्ना, अब यहाँ यूबिक़ मजूम है, पीछे कोई रीजन इसके आ रहा है उस वजह से, ठीक है। या वो उन बहरी जहाज़ों को उस वजह से तबाह कर दे जो उन्होंने कमाया, और वो बहुत खताओं से दरगुजर करते हैं। आगे देखते हैं। बाब तफ़ईल, वाओ जीम हा, वज्जहा युवज्जिहु तौजीहन। किसी का रुख किसी की जानिब करना या किसी की जानिब भेजना। इन्नी वज्जहतु फ़िल माज़ी, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, अना ज़मीर इसमें हिडन है, अना फ़ाइल है। बेशक मैंने यकसू होकर अपने चेहरे का रुख उसकी तरफ कर लिया, जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। बाब मुफ़अला, वाओ दाल दाल, वाददा युवादिदु मुवाददतन। चेंजेस के बाद क्या बनेगा? वादा युवादु मुवादतन। बाहमी मोहब्बत करना। ताजीतू, ताजीतू क्या है? ये वाओ जीन दाल, बाब अ, दुआत से आता है पाना, ठीक है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है यहाँ। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, युवादूना, ये बाब मुफाला से आ रही है, जब फेल मुजारे, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। आप उन लोगों को जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं नहीं पाएंगे कि वो उनसे दोस्ती रखते हों जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मुखालिफत की। बाब तफ़ाउल, वाओ काफ लाम, तवक्कला या तवक्कलु, तवक्कुलन। कुरान में इसके मीनिंग्स आते हैं, किसी पर भरोसा करना, और ये अला हर्फ जर के साथ आता है। तवक्कलतु फ़िल माज़ी, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, अना ज़मीर इसमें फ़ाइल है। बेशक मैं अल्लाह ही पर भरोसा करता हूँ। सेम रूट लेटर है। एक और एग्जांपल देखिए, मुतवक्किलीना, मुतवक्किलीना इस्मुल फ़ाइल का सीगा आ रहा है, जमा है। बेशक अल्लाह पसंद करता है भरोसा करने। तफ़ाउल, वाओ तारा, तवातरा या तवातरु, तवातुरन, एक-एक करके आना। ततरा, फिर हमने पै दर पे रसूल भेजे। बतरा को वाओ था, ये बतरा था, तो वाओ को ता से बदला गया। यहाँ एक रूल अप्लाई हो रहा है, वो मैं कमेंट में आपको पिन कर दूंगी इसकी डिटेल। बाब इफ्तिआल, तसका यौ तसिकु, इफ्तिसाकन। चेंजेस के बाद इत्तसका यत्तसिकु इत्तिसाकन, किसी चीज के मुतफरिक अज्जा को इकट्ठा करना। देखिएगा, वसका फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, हुआ ज़मीर इसमें फाइल आ रही है। ये वाओ जो आपको नजर आ रहा है वल्लैली का, ये वाओ हरफे जर, वाओ कस्मिया है, इसलिए अल्लैली मजरूर है। आगे वल कमरी, यहाँ भी वाओ कस्मिया है और अल कमरी इसकी वजह से मजरूर है। इत्तसका फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, ठीक है? और रात की जो वो समेट लेती है, और चांद की जब वो मुकम्मल हो जाता है।
باب استفعال استودع یستودع استبداعا چینجز کے بعد استودع یستودع مصدر میں چینجز آئیں گی استداعا واو ساکن سے پہلے زیر تھی تو وہ یا میں چینج ہو گئی چیز امانت کے طور پر رکھنا کسی چیز کو امانت کے طور پر رکھنا مستودع اسم المفعول ہے اسم ظرف کے طور پر استعمال ہو رہی ہے ہاں اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے پریکٹس کیجیے اب یہاں میں نے آپ کے لیے مثال واوی اور مثال جائی کے کچھ روٹ لیٹرز شیئر کیے ہیں جن ابواب سے آئے ہیں ان کے میننگز بھی مینشن کر دیے ہیں واو با قاف باب دوات ہلاک ہونا باب افعال سے آئے تو کسی کو ہلاک کرنا واو جیم ہا باب کاف سے بلند رتبہ یا باعزت ہونا باب تفعیل سے آئے تو کسی کا رخ کسی کی جانب کرنا باب تفاعل سے آ جائے تو اپنا رخ کسی کی طرف کرنا واو سین قاف باب دعات سے جمع کرنا باب ابتعال سے آئے تو کسی چیز کو اس طرح اکٹھا کرنا کہ وہ کامل ہو جائے واو دال عین باب فا سے آئے تو کسی چیز کو چھوڑنا باب تفعیل سے آ جائے تو کسی کو چھوڑ دینا یا لا تعلق ہو جانا اور اگر باب استفعال سے آ جائے تو کسی چیز کو کسی کے پاس بطور امانت رکھنا واو کاف لام باب دعات اپنا کام کسی کے سپرد کرنا باب تفعیل سے آ جائے تو کسی کو نگہبان مقرر کرنا اور اگر باب تفاعل سے آ جائے تو قرآن میں اللہ کے ساتھ کسی پر بھروسہ کرنا یعنی اللہ حرف جر کے ساتھ استعمال ہوگا تو پھر ہم اس کے میننگز لیں گے کسی پر بھروسہ کر یا حمزہ سین باب سین سے کسی کو نقصان پہنچانا یا تکلیف دینا باب استفعال سے آ جائے تو مایوس ہونا یا باسین باب سین سے آئے سوکھ جانا یا تامیم باب سین بچے کا والدین کی شفقت سے محروم ہو جانا یا سین را باب دعات نرم و آسان ہونا جب لازم فعل کے طور پر استعمال ہوگا اور جب متعدی کے طور پر استعمال کریں گے تو نرم و آسان کرنا یا قاف دعا باب سین چکنا ہونا جاگنا یا میم میم باب سین کسی چیز کو پانی میں ڈالنا باب تفاعل سے آئے تو کسی چیز کا ارادہ کرنا یا قاف نون باب سین سے روشن و ثابت ہونا باب افعال سے آئے تو یقین کرنا اور باب استفعال سے آ جائے تو یقین حاصل کرنا یا میم نون باب سین سے آئے تو داہنی طرف اور یا نون عین باب سین سے آئے باب پھل کا پکنا یا مثال جائی کی جو ایگزامپلس ہیں وہ بہت کم ہیں جو ڈکشنری میں مجھے ملی وہ ٹوٹل 10 ایگزامپلس تھیں جس میں سے جو مثال کی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دی ہیں مثال واوی کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں لیکن میں نے کچھ سلیکٹڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں آپ ان کی پریکٹس کیجیے ان کے ماضی مضارع بنائیے رولز اپلائی کر کے پھر ماضی مضارع بنائیے اور جو ہے آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے میں چیک کروں گی آپ کا کام آپ کو آپ کے ساتھ ہیلپ کروں گی آپ کی کمنٹ میں بھی آپ لوگ ٹائپ کر کے لکھ سکتے ہیں اور آپ ان روٹ لیٹرز کو ڈکشنری سے بھی کھول کر ان کی اسٹڈی کیجیے بہت کچھ آپ کو ساتھ سیکھنے کو ملے گا یہ میرا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکچر کو کمپائل کرنے میں اس لیے زیادہ کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کی جائے اور اوتھینٹک انفارمیشن شیئر کی جائے آپ تک اپنے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے المثال یا مثال کو سیکھا دا ڈیفیکٹو ورب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ